अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगी सब ठीक ठाक होगे मेरे भैन भरा। अल्लाह ताला सब नूं खैर आफियत रखे। अज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हाँ समोसियां दी, और खास करके वो फीलिंग है जी वो इन्नी मज़ेदार और इन्नी ज़बरदस्त और इन्नी माशाल्लाह वो फायदे आ। कहते समोसे नहीं खाने चाहिए, लेकिन ये समोसे इदा के बनावांगे और मज़ेदार जे समोसियां की रेसिपी मैं इंशाल्लाह अज तुहाडे नाल शेयर करदी हाँ। सब तो पहले लवांगे आलू मैं लिया किलो सारे, इन्होंने मैं बॉयल करके इन्हों के छिलके उतार लिया करो। आ देखो छिलके जोड़े एक टमाटरां दे एक आलूआं दे छिलके, ये नहीं चंगे होंगे सेहत लई, इन्हों उतार लिया करो और ये हजम नहीं होंगे है। इन्होंने मैं उतार लिया, साफ सुथरे कर लिया। अंडे ले लिया, इन्हों छिल के और उबाल लिया सी, इन्होंने छिल लिया और हरियां 2 मिर्चां और थोड़ा जिहा धनिया आ और आलूआं नूं इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं पीसीदा होंदा। किसी भी चीज़ की फीलिंग बनानी आ थे कि कोई टिक्कियां भी बना रहे हैं या कबाब भी बना रहे हैं, तो आलूआं नूं मोटे मोटे ही ना हत्थां दे नाल कर लो या फिर किसी च ना कर लो। ये फीलिंग दे बहुत मोटे मोटे आलू रखो और अंडे ले सी 5, उन्होंने बॉयल कर लिया, उन्होंने बारीक बारीक कट लाँगे छुरी दे नाल। इन्होंने भी हत्थां दे नाल कर सकते, लेकिन हत्थां नाल इन्हां दी जिहड़ी जर्दी है ना वो बिल्कुल मलैदा बन जाती है। भी छुरी नाल बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े कर लाँगे, चकोर छोटे छोटे करके। तो इन्हों आप फिर की करना वा, बहुत मज़ेदार ये फीलिंग है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अरसे तो साढ़े बनती है, बहुत पुरानी रेसिपी है। घरों के अक्सर मुर्गियां होंदियां सी, उन्होंने इन्ने सारे अंडे होंदे सीगे, तो फिर सानूं समझ नहीं आती सी रोज़ियां च असीं अंडियां नूं की करिए। तो फिर असीं अंडियां की फीलिंग बनाते होंदे सी और समोसे बना के। तो फिर सर अज तक साढ़े फेवरेट आ। तुसीं इस रेसिपी नूं ट्राई करियो, तुहानूं खा के मज़ा आ जाऊगा कि इन्नी मज़ेदार इन्नी हैल्दी रेसिपी। अस लै सी 2, इनू चॉप कर लिया छुरी नाल, हुण तुसीं देख सकते हो किद्दां मैं कीते। और आलू बॉयल करके इन्होंने हत्थां नाल ही मैश कर लिया। विच पा लांगे प्याज़ां नूं इदां ही चॉप करके पाना आ। उहदे विच पा लांगे विच बॉयल किए हुए अंडे जिहड़े इहदे विच आ, इहदी इन्नी ज़बरदस्त जायका आउंदा है ना। और इहदे विच जिहड़े मसाले पावांगे, कुटी मिर्च भर के 1 चमची पा दांगे, हरी मिर्च कट के, ये भी 2 जिहड़ियां मिर्चां रखियां सी वो कट के पा दित्तियां, बरीक बरीक चॉप करके। धनिया कितना सारा पा दिता, विच लूण पा दिता 1 चमची भर के। इहदे विच पा दांगे गर्म मसाला और तो इहदे विच सुक्का धनिया दा 1 चमची पा देवांगे। तो बहुते मसाले ये नहीं जाने। सुरख मिर्च जी है ना वो पा देंगे, हल्दी पा देंगे, तो आही टोटल ये मसाले जाने आ। बस ये तो इलावा अगर तुम चाहते हैं पाने तो पा लो, नहीं तो ये सिंपल जी रेसिपी है, सिंपल जी स्टफिंग है। ये सारी चीज़ ये कच्ची है, तुम देख लो। ये अंडे और आलू उबले हुए आ, बाकी सारिया चीज़ा जड़ियाँ ना। मसाला मैंने थोड़ा जहा घट लग्या सी, गर्म मसाला पिसिया हुआ आम जोड़ा घर के आप सब्जियां सैलडां किसी भी चीज़ पाते हैं ना, वही मसाला होंगे है। वो पा देंगे। हत्थ के कोई भी बड़ा आलू आन दिया तो उन्होंने भी थोड़ा जहा बारीक कर लो, चॉप जहा कर लो। आ देखो हूँ इन घुट के नहीं करना कि ये तो मलैदा बना देना, पोले पोले हत्थ के नाल आप इसकी फिलिंग तैयार करनी है। और तैयार करके फिर मैं फ्रिज च रख देना, ठंडा हो जाऊगा। आलू अच्छा जो भी बॉयल करने हैं, तुम वह कुछ बनाना ना रात को बॉयल करके फ्रिज च रख दिया करो। दूसरे दिन वह कुछ भी बनाओ, कबाब बनाओ, कुछ भी, तो फिर बहुत सोहनिया चीज़ां बन गई। चल आ जाइए, हम आप समोसिया की डो बना लीए। मैं लिया 1 कप पानी का कोसा जहा, थोड़ा जहा नीम गर्म जहा, ना बहुता गर्म ना ठंडा। तो वो अजवैन पा दी 1 चमची, और वो 1 चमची पा देंगे नमक दी पा के। और ये 3 चमचियां के बराबर जिदा अपनिया आम खाने वाली 3 चमचियां होंदियां आ, वो पा देंगे घे दी पा के चंगी तरह मिक्स करांगे। मिक्स करके फिर आप ये मैदा पाना वा। मैदा देखो मैं 2 प्यालियां है जड़ियाँ भर के पा दी, तकरीबन होना है ये आधा किलो मैदा, 500 ग्राम मैदा आ। और इन हूँ आप चंगी तरह ये ही कर लेना। फिर जो अगर जरूरत पई तो पानी होर पा लेंगे, नहीं तो फिर इन्ना ही अच्छा सही आ जाता वा। कई मैदे इदां दे कुछ ज़्यादा पानी लेंदे, कोई मैदा इदां दा कि वो घट पानी चल जाता। तो ये जिन्ना मैं यहाँ पाया वा ना माशाल्लाह पूरा ही आ गया, क्योंकि मैं हार्ड जी डो दी रखनी है, ये समोसियां की ये नरम सॉफ्ट डो ना हो। जिन्नी थोड़ी जी हार्ड होगी उन्नी ही सोहने समोसे बनने आ। जे नरम हो गई ना सॉफ्ट हो गई तो समोसियां की कोई शेप ही नहीं आती हैगी। उदा भी लचक वाली असी डो नहीं बनानी। आ देखो मैं थोड़ी थोड़े सामने मिक्स करूँगी, मिक्स करके फिर इनू की करना है। बहुत अच्छी अज वीडियो आ, इन्ने सोहने दे समोसे बनते हैं। तुसीं अगे जाके समोसियां की लुक देखियो, इन्हूं किद्दां फ्राई करना वा, किस तरीके नाल करना वा। तो अज पूरी डिटेल मैं थानू ये चीज़ दसूँगी कि किद्दां इन बनाना वा। आ डो बहुत अच्छी आ, आम तरीके नाल इहदे विच कोई भी फिलिंग तुसीं भर सकदे हो समोसियां दी, विच जिद्दां कीमे दी, चिकन दी, कोई भी रेशेदार, कोई दाल समोसे। इस तरीके नाल तुसीं इदां दी आह समोसियां दी शीट बनाओगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। अगे जाके मैं थानू ये भी दसूँगी कि इनू आपां ना तवे ते भी किद्दां पाउणा। हुण तुसीं देख सकते हो कि डो किद्दां दी है, कोई मैं इहदे विच लचक नहीं लैके आंदी। सिर्फ मैं मिक्स करके मैं इनू शॉपर दे विच बंद करके हुण इत्थे कनाली दे विच ही मैं ढक के रख देनी आधा घंटा रख के। फिर इनू इंशाल्लाह देखा कि थोड़ी जी राइस ही हो जाए, इन्नी मुलायम जी हो जाती। जिन्ना चिकर रेस्ट नहीं देंगे ना उन्ना चिकर डो काम दी नहीं रहिंदी हैगी।
ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਡੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਵਾਇਣ ਹਾਜ਼ਮੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਮੋਸੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਵਾਇਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਡੋ, ਨਾ ਸੌਫਟ ਆ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਡ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਬੜੇ ਲਊਂਗੀ ਪੇੜੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਲਊਂਗੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪੇੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ। ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਸਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੇਲਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੇਲਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਣਾ ਕੇ ਪੇੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੇਲ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਮਮੇਡ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਆ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਬਣੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਿੰਗ ਪਾਈ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਤਕਰੀਬਨ 45-46 ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਕੁਝ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੱਫ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਾਂਦਾ ਪੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਂਦਾ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਆ ਦੇਖੋ ਰੈਪ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਪ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੈਸਪੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਫੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਪੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰੀ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਡਈ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੀ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਪੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂਦਾ ਪੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵੱਲ। ਸਮੋਸੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਇਲ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰਮ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਆਇਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਮੋਸੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੀਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਸਤਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੂਸਰਾ ਕਲਰ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਲਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 2-3 ਮਿੰਟ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਏ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਮੋਸੇ ਹੋਰ ਕਲਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਗੋਲਡਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਪਕਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, 1-2 ਮਿੰਟ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰ ਖਸਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੂਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਲੁੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂਦਾ ਪੱਟੀ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ ਡੋ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡੋ ਗੁੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਭਲੇ ਫਿਰ ਫਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਨਾ ਫਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜ਼ਾਇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ 1-2 ਖਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰਾਇਤਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੋਸੇ ਫਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਡਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਲੁੱਕ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੁੰਝੜੇ ਜਿਹੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੰਨੇ ਖਸਤਾ ਬਣੇ ਸੀ ਸਮੋਸੇ। ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।
तो इंशाल्लाह अगर तुसीं जिहड़ी भी रेसिपी कहोगे जरूर मैं तुहाडे लई लैके आऊँगी। तो उम्मीद करूँगी मेरी आ वीडियो तुहानूं पसंद आऊगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखा करो, अपने माँ बाप का, अपने भैन भरावां दा। सारे रिश्ते दुनिया ते मिल जाते, भैन भरा माँ बाप नहीं मिलते। दौलत अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी रखी आ और माँ बाप का बहुत एहतराम करया करो। जो चुप हो जाते ना, इन्हां दीयां आवाज़ां सुनने नूं ते कन्नां च नहीं मिलदियां हैगियां। तो मेरे बहुत सब लई नसीहत है कि अपने माँ बाप की इज्जत और कदर करया करो। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखा करो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।